Good afternoon, everyone. Welcome to English class. Before class, you took test, and after that, you take holidays. Okay, children. Today in this class, we are reading the lesson The Blood Witch. Blood Witch. First, I will read the lesson. The Blood Witch. At the foot of a high mountain, there was a beautiful village. The people of the village were simple and kind-hearted. They never quarreled with one another. They lived in harmony and helped one another. They passed their days happily. One day, a wicked witch was flying high up in the sky. She looked down and saw the beautiful village. Her wicked heart made her hate the village because it was so lovely. The witch came down. She saw the happy people. You are very happy, are not you? She muttered. Well, his happiness, he is going to be lost soon. I will make you all very unhappy. The children of the village used to go to a forest for firewood and fruits. The bad witch began to turn those innocent children into stones. The villagers saw the witch. Somehow they knew that it was she who turned their children into stones. But whenever they ran after her, she changed herself into a butterfly or a flower, so the villagers could not find her. One day, little Mohit and little Gunjan went into the forest to collect firewood. They were brother and sister. They lived in a village with their parents. They found out how the wicked witch turned children into stones. They hid themselves behind a bush. They saw the witch standing under a tree. A child passed by. The witch took off her black hat. She pulled one of her black hair. She threw it on the child, saying, black hair, turn that child into a stone. And the poor child was turned into a stone. The witch flew away with her broom, laughing. Gunjan said to her brother, Mohit, we will bring our big bottle of glue tomorrow. Why? Asked Mohit. Wait till tomorrow and you will know, said Gunjan. It is the hair of the witch, which turns a child into a stone. She flies around the sky for a while, sits down in the forest, and then has some sound sleep. I have a plan for then. The next day, Mohit and Gunjan again hide themselves behind a tree. The witch turned a child into a stone. She flew around in the sky over her broom for a while. She came down to the ground. She lay down on the green grass and was soon fast asleep. Softly and slowly, Mohit and Gunjan went to her with their big bottle of glue. Gunjan took the black hat of the witch off her head. Mohit poured
all the glue into the hat. The Gunjan slowly slipped it on the head of the witch. Mohit and Gunjan ran home. The witch lay for 2 hours under the tree. The glue inside the hat and in her hair dried up. She felt hot and tried to remove her hat. She pulled hard at it. It suddenly came off with all her hair in it. At once, all the stones in the forest again turned into children. You are bald, you are bald. They all cried out, bald. The wicked witch could do nothing to them. She had not a single hair left on her head. She was completely bald. So she flew away on her broom. Nobody ever saw her again. The village people were very happy. They praised the wise children. The bald witch. ಒಬ್ಬ ಬಾಲ್ಡ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಅಟ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈ ಮೌಂಟೇನ್, ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಟ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮೌಂಟೇನ್, ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ನೆವರ್ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು. ದೇ ನೆವರ್ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಗಳನೇ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಒನ್ ಅದರ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಪಾಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಪಾಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೀತಾಯಿದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ಎ ವಿಕ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಡ್ ವಿಚ್, ಒಬ್ಬ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕಳು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಲೇಜನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಲು. ಹರ್ ವಿಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಅವಳ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಹೃದಯ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಹೇಟ್ ವಿಲೇಜ್. ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಯಿತು. ಆ ಅಸೂಯೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರುಗಳನ್ನು, ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಅವಳು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಲವ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬ ಲವ್ಲಿ, ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ವಿಕ್ಡ್ ವಿಚ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕಳು. ದ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಳು, ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಳು. ಶಿ ಸಾ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೀಪಲ್. ಅವಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಲು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು, ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು? ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ? ಶಿ ಮಟರ್ಡ್. ಅವಳು ಮಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ವೆಲ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್
ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂನ್. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ವರ್ಡ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲೇಜ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫೈರ್ ವುಡ್. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಚ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದಳಲ್ಲ, ಆ ಹೆಂಗಸು ದ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಚ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಅವಳು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು, ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಅವಳು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಲ್ಲಾಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಳು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಸಾ ದ ವಿಚ್. ಆ ವಿಲೇಜರ್ಸು ಅಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ವಿಚ್ಚನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಸಮ್ ಹೌ ದೇ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿ ಹೂ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ದೆ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಹೂ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ದೇ ರ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಶಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಇಂಟು ಬಂದೆ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಅವಳು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಹರ್. ಅವಳನ್ನು ಆ ವಿಲೇಜರ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, I will continue next class.